اور فیفا ورلڈ کپ کے ایکسائٹنگ میچز کا سلسلہ جاری ہے بٹ ایوری بڈی از ویری سرپرائزڈ کیونکہ سب کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی پورچوگل سے اور اسپیشلی کرسٹیانو رونالڈو سے، لیکن وہ اپنی ٹیم کو کل فاتحانہ آغاز نہیں دے پائے اور کانگو کی ٹیم جو کہ پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کھیل رہی تھی ان سے مقابلہ برابر رہا، تو اس مقابلے کو لوگ شکست کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی بڑے ایکسائٹنگ میچز ہیں، تو بڑے زبردست مقابلے ہیں، اور اگر آج کے میچز کی بات کی جائے تو جمہوریہ چیک اور ساؤتھ افریقہ کا مقابلہ ہے، سوئٹزرلینڈ اور بوسنیا کا مقابلہ ہے، کینیڈا قطر کا مقابلہ ہے، میکسیکو کا مقابلہ ہے کوریا ریپبلک سے۔ ان تمام میچز پہ ہم بات کریں گے، لیکن پہلے کل کے میچز پر یہ آپ کے سامنے آ گئے آج کے میچز۔ آج کا رن ڈاؤن یہ ہے فیفا ورلڈ کپ کا، لیکن ہم پہلے بات کرتے ہیں کل کے میچز سے، اور جو ہم نے شروعات کی تھی نا علی، تب میں نے اور آپ نے 4 ٹیمیں، اور اس پہ ہم دونوں کا اتفاق تھا، یہ 4 فیورٹ نظر آ رہی ہیں، اور 5ویں کیونکہ وہ ایک اکانومسٹ آ گئے تھے، انہوں نے نیدرلینڈ ڈال دی تھی، تو 5 میں سے 3 ٹیموں نے تو برابری پہ اپنے میچز شروع کیے ہیں۔ 2 ٹیمیں جس میں سے فرانس اور انگلینڈ ایسی ہے جنہوں نے دکھایا ہے کہ ہاں وہ کچھ دم نظر آ رہا ہے ان کے اندر، اور وہ ایک مشن اور ایم کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن یہ پاسٹ میں بھی ہو چکا ہے کہ پہلے میچز یا سٹارٹنگ اچھی نہ ہونا، سب سرپرائز ہوئے جب اسپین اور کیپ ورڈے کا میچ برابر ہوا، سب کو بڑی حیرت ہوئی، سب کو لگ رہا تھا کہ ڈومینیٹ کرے گا اسپین وہاں، اور کل بھی یہی فیلنگ آ رہی تھی۔ 52 سال بعد، آلموسٹ لائک پلئنگ فار دا فرسٹ ٹائم، 52 سال بعد کانگو کھیل رہا ہے، اور پورچوگل جو ہے وہ میچ جیت نہیں پایا، اور کرسٹیانو رونالڈو تو بالکل ہی آف کلر لگے، بالکل آف کلر لگے، اور دیٹ ڈراز کرٹیسزم اوور ہم کہ بھائی میسی نے پچھلے گیم میں ہیٹ ٹرک کی ہے، تو کمپیریزن تو نیچرلی ہوتا ہے، حالانکہ میسی کی اچیومنٹس کا رونالڈو کی پرفارمنس سے کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے، لیکن ظاہر فینس تو یہی کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ اسپین کا اگر آپ کو 2010 کی ورلڈ کپ وننگ کیمپین یاد ہو، پہلا میچ سوئٹزرلینڈ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو ٹیمز تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں، کنڈیشنز ہیں، ظاہر گرمی ہے، آپ نے دیکھا بیچ میں جو ہے وہ ہائیڈریشن بریکس ہوتے ہیں ایوری تھنگ، تو آئی تھنک کنڈیشن سے اکسٹم کرنے میں۔ لیکن جہاں تک آپ نے فرانس کی بات کی، انگلینڈ کی، اچھا جہاں پہ آپ اسپین یا کیپ ورڈے کی بات کریں گے، پورٹوگل یا ڈی آر کانگو کی بات کریں گے، یہ ریلیٹیولی کمپیریٹیو ٹیمز نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ آف اسپین یا پورٹوگل کی، لیکن جہاں انگلینڈ کروئیشیا سے کھیلا 2018 کے فائنلسٹ سے، یا فرانس نے بھی سینیگال کی ٹیم کو ہرایا، سینیگال کی ٹیم بہت اچھی ہے، اس میں بہت اچھے پلیئرز ہیں، obviously موسٹ آف دیم پلے ان دی پریمیئر لیگ، تو ان لوگوں نے کنونسنگ وکٹریز حاصل کی ہیں، تو وچ مینس کہ ان کی فارم دے آر آف ٹو اے گڈ اسٹارٹ، تو یہاں پہ کریڈٹ ٹو انگلینڈ اینڈ فرانس، بٹ آن دا سیم ہینڈ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پورٹوگل کو ایکچولی ایشو یہ کہ رونالڈو کے اگینسٹ روبرٹو مارٹینز جو کہ سابقہ بیلجیم کے کوچ رہے ہیں، ایورٹن فٹ بال کلب کے پریمیئر لیگ میں کوچ رہے ہیں، بہت واسٹ ایکسپیرینس، سیزن کیمپینر ان ٹرمز آف مینجمنٹ، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ 10 پلیئرز اینڈ اسٹیچو کے ساتھ کھیلیں گے، کیونکہ رونالڈو نے 2 یارڈ سے کل گول مس کیے ہیں۔ دیکھیں مڈ فیلڈ پورٹوگل کی بہت اچھی ہیں، برونو فرنانڈیز کی ہم بات کرتے چلیں، برنارڈو سلوا واز انجرڈ ان دا میچ، مطلب ان کو جلدی سبسٹیٹیوٹ کر دیا تھا، تو کون سے ساؤ آ گئے، اس کے بعد پیبلو نیٹو چیلسی کے ساتھ ان کا بڑا اچھا سیزن رہا ہے، تو دیو گاٹ گڈ پلیئرز۔ مجھے جو پرابلم ہے نا علی وہ یہ ہے کہ دا پوزیشن ڈز ناٹ جسٹیفائی دا ریزلٹ۔ 75% پوزیشن رکھنے کے بعد شاٹ آن ٹارگیٹ 1، مطلب ایک ہی جس پہ گول ہوا، ایگزیکٹلی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ٹوٹل شاٹس کو دیکھیں نا، تو ان کے کیا کہتے ہیں ڈی آر کانگو ہیڈ مور شاٹس دین پورٹوگل، 8 شاٹس انہوں نے اٹیمپٹ کیے، 7 ان کے تھے، تو وچ مینس کہ ہیونگ لیس آف دا بال، آپ کے پاس بے شک واٹ یو ڈو ود اٹ، کے پاس صرف 25% انٹائرٹی میں میچ تھی، لیکن دے میڈ جس کو بولتے ہیں نا فل یوز آف دا پوزیشن، اور انہوں نے اٹیک کیا، تو ظاہر ہے ویسا نیو کاسل نے اس کو لاسٹ سیزن سائن کیا، الیگزینڈر ایسیک نام ہے سویڈش پلیئر کا جو لیورپول گیا نیو کاسل سے، اس کے بدلے میں یہ آئے تھے، اور ہی ہیڈ اے گڈ سیزن ایٹ نیو کاسل ایز ویل، اور انہوں نے دکھایا کل کہ پرتگال جیسی ٹاپ ٹیم کے اگینسٹ انہوں نے گول سکور کر کے میچ 1-1 سے برابر کیا، اینڈ پورٹوگل سکورڈ ویری ارلی، اور اس کے بعد پھر وہ اٹیکنگ فارم ظاہر برنارڈو سلوا کے سبسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد ہمیں وہ نہیں دکھی۔ اور میں نے ایک اور بھی چیز نوٹ کی تھی کہ روبن ڈیاز جیسے ڈیفینڈر روبرٹو مارٹینز نے اس میچ میں نہیں کھلانا وہ کیا ہے، ہز ریلائنس موسٹلی آن برونو فرنانڈیز کے اوپر زیادہ انہوں نے انحصار کیا ہوا تھا، تو تھوڑا سا کرسٹیانو رونالڈو کو اگر یہ کرتے ہیں رافیل لیاؤ کو سٹارٹ کریں اگلے میچ میں، جاؤ فیلکس کو سٹارٹ کروائیں، رائٹ ونگ پہ ڈیاگو ڈیلو کو دیکھ لیں کیونکہ ہی ہیڈ اے گڈ سیزن ود مانچسٹر یونائیٹڈ ایز ویل، تو تھوڑی سی پرفارمنسز جو ہیں شاید بہتر ہو جائے، لیکن ٹو بیس یور ٹیم اراؤنڈ کرسٹیانو رونالڈو اب 41 ایئر اولڈ، تو یہ جو ہے نا دیٹ از رانگ، کیونکہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اب جو ان کی ٹیم ہے
मतलब टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम रोनाल्डो, ऑब्वियसली इतना बड़ा सुपरस्टार है, बट इनकी टीम विदाउट हिम भी बहुत अच्छी टीम है. बहुत अच्छा. अगर आप देखें, अगर आप रोनाल्डो को, क्योंकि ही इज 41, ही कैन नॉट गिव हिज बेस्ट. कल वो पूरा मैच खेला है, आप उसको 20 मिनट एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट लेकर आए. फिर देखें जब गेम्स 0-0 हो या 1-0 हो उस टाइम पे, और फिर आप रोनाल्डो की वो देखें, ही नो दैट आई हैव ओनली गॉट 20 मिनट्स टू गिव. फिर वो फुल वो देगा एंड ही गिव यू हिज बेस्ट. वो है इस तरह आप 90 मिनट्स, ही नोज दैट ही कैन नॉट लास्ट एंड ही हैज टू लास्ट. ठीक है. गाना और पनामा 1-0 से गाना जीता, और ये थोड़ा सा स्ट्रेंज इस वजह से है कि पनामा इज रैंक 34 इन द वर्ल्ड एंड गाना की 73 रैंकिंग है. तो गाना के लिए ये मैच कैसा देखते हैं आप? ये देखिए, गाना के जो प्लेयर्स हैं दे प्ले इन टॉप लीग्स, और आपने देखा था कि मतलब थॉमस पार्टी जैसे प्लेयर्स जो हैं आपके हाउस होल्ड नेम्स थे. सो वर्ल्ड कप की स्टेज में जहाँ पे कंडीशंस आर नॉट अकस्टम्ड, यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट, तो ऑन द डे कप कॉम्पिटिशन्स में कोई भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है. बट आई एम वेरी हैप्पी कि अफ्रीकन टीम्स जो हैं दे आर परफॉर्मिंग. ऑब्वियसली जॉर्डन आयू जैसे प्लेयर्स उनके पास हैं जो वेरी गुड प्लेयर्स, वेस्ट हैम में खेलते थे, बहुत वो है. सो ऐसा नहीं है कि यू वुड से कि भाई गाना जो है एक साउथ अमेरिकन टीम जो कि उनसे इतनी ज्यादा हाईली रैंक्ड है, उनके साथ कुछ नहीं कर पाएगी. जैसे हमने उस दिन सेनेगल को भी देखा था फ्रांस के अगेंस्ट, पूरे पहला हाफ तो बहुत ही शानदार. एग्जैक्टली. तो बात ये कि अफ्रीकन टीम्स आर वेरी स्ट्रांग, सो आर द मिडिल ईस्टर्न अरब टीम्स. आपने देखा कतर ने भी स्विट्जरलैंड से ड्रॉ किया था. तो इस टूर्नामेंट में एट दिस लेवल, वर्ल्ड क्लास लेवल कहते हैं ना इसको, दिस इज द वर्ल्ड, जहां पे आप किसी टीम को कोई डिस्काउंट नहीं देख सकते. सही बात है. हमने इससे स्ट्रेंजर थिंग्स देखी हुई है वर्ल्ड कप में, तो आपको ये सारी चीजें देख के चलना बहुत जरूरी है. कल जो सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट था, लोगों का इंटरेस्ट ऑब्वियसली पोर्चुगल के मैच पे था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक्शन में देखने में था. मुझे ये देखना था इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में किस मूड से आया है, और वो मूड क्लियरली नजर आया है कल डैलस स्टेडियम में, जहां हैरी केन ने 2 गोल किए. हम कल भी ये बात कर रहे थे कि बेलिंगम बड़े जबरदस्त प्लेयर उनके लिए साबित होंगे. रैशफोर्ड का गोल. ओवरऑल इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इस 4-2 में कैसे देखते हैं, जो कि क्रोएशिया, अगर लोगों को याद नहीं है तो याद दिला दें, 2018 की फाइनलिस्ट है. तो ये गेम कोई आसान नहीं था. बिल्कुल आसान नहीं था. क्रोएशिया की रैंकिंग देख लें, लेकिन इंग्लैंड ऑब्वियसली, और मैं यहाँ पे टॉमस टुकल को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा, बिकॉज उसने अपनी नंबर 1 बेस्ट 11 टीम नहीं खिलाई है. द प्लेयर्स लाइक बकायो साका हो गए या ब्रीची एजे हो गए, ठीक है, उनको उसने, ऑली वॉटकिंस की आप बात कर लें, डैन बर्न की, सो उसने नोनी मेडवेको को खिलाया, जो कि आर्सेनल में भी सेकेंड चॉइस जो है ना वो राइट फॉरवर्ड हैं. तो यूजिंग साका एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, ताकि वो आए, और उसने बाद में असिस्ट भी प्रोवाइड की. मेडवेकी को उन्होंने पहले किया. ये होता है कि जब आप टूर्नामेंट पे यू वांट टू गो डीप, तो यू ट्राई टू प्रिजर्व योर बेस्ट प्लेयर्स, ठीक है, और सबका लेवल अच्छा ही होता है, तभी तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में. टॉमस टुकल के ऊपर जितनी क्रिटिसिज्म हो रही थी कि उन्हें कोल पामर जैसे प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, या फिल फोर्डन जैसे मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स को ड्रॉप किया, नहीं पिक किया, उन्होंने फॉर्म के ऊपर प्लेयर्स को पिक किया जिन्होंने डोमेस्टिक सीजन में अच्छा किया हुआ था, रिगार्डलेस ऑफ बीइंग बिग नेम्स. उन्होंने, फिल फोर्डन ने क्या नहीं जीता मैनचेस्टर सिटी के साथ, लेकिन उन्होंने उन प्लेयर्स को देखा जो कोर्स ऑफ द सीजन जो है, जिन्होंने करंट फॉर्म अच्छी थी, इस वक्त जबरदस्त खेल रहे हैं, अपनी पीक फिटनेस पे हैं, सब बोले द मोस्ट डोमिनेंट गेम अप टिल नाउ. ये सबसे अभी तक वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा डोमिनेंट शो करने वाला गेम था. बिल्कुल, स्टेटमेंट में अगेंस्ट सच ए टॉप साइड. आप देखें ना, अगर आप फ्रांस को बोले चले, सेनेगल के साथ भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन स्पेन ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपे वर्डे, या आपने ये देखा कि नेदरलैंड्स ने भी ड्रॉ किया, और पोर्टुगल ने भी डीआर कॉन्गो के साथ, यहाँ पे अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ यूरोप, जिसने ऑब्वियसली 2018 में वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आए थे, आपने उनको 4-2 थ्रैश किया. थोड़ा सा यहाँ पे उनको देखना पड़ेगा कि कंसीडिंग 2 गोल्स, दिस इज समथिंग विच टॉमस टुकल हैज टू लुक इनटू, कि आपने जो है अपने थोड़े डिफेंस को टाइटन अप करना है. उज़्बेक कोलंबिया, और 3-1 से कोलंबिया जीता. ऑब्वियसली कोलंबिया मच बेटर साइड. कोलंबिया का तो देखें एक पेडिग्री हिस्ट्री है, और कोलंबिया के बारे में आपको ये भी बता दूं कि फैंस आर वेरी वेरी फैनेटिक. अगर आपको याद होगा 1994 के वर्ल्ड कप में, वो भी अमेरिका में होता है, कोलंबिया के एक प्लेयर ने ओन गोल कर दिया, तो उसके बाद उसके साथ जो हुआ, सो ये है कि वेरी फैनेटिक टीम, एंड ऑब्वियसली इट वाज, आई से इट वाज अ डिजर्व विन, ऑब्वियसली ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले, एंड जिस तरह की उनकी पेडिग्री है कोलंबिया की. बिल्कुल ठीक है, मैचेस पे बात होगी, आने वाले मैचेस पे भी बात होगी, लेकिन अभी वो जीना की हैं जो गोलकीपर इस वक्त सारी दुनिया में सुपरस्टार
बन गए हैं एक ही मैच के बाद। केप वर्डे की अभी हम बात भी कर रहे थे, तो कोई उनको दीवार कह रहा है, कोई कह रहा है उस उम्र में भी इतनी जबरदस्त फिटनेस है, इतनी जबरदस्त फॉर्म है, 40 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई। अच्छा, वीजा इश्यूज की वजह से इनकी वालदा पिछला मैच नहीं देख पाई थी, अब अगले मैच में वो मियामी में अगला मैच इनका देख सकेंगी। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि उनके लिए आसानी करेंगे और उनको अब वीजा मिल गया है और वो आ जाएंगी, तो ये दिस इज अ गुड साइन। ये बचा लें, आप भी चले जाएं। लेकिन इसमें बहुत सारा वो है ना, प्रॉब्लम है कि इस वर्ल्ड कप में ये इश्यूज रहे हैं वीजा के और सिक्योरिटी के लेके ना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब क्या बोले, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। 27 शॉट्स, ऑब्वियसली 74% स्पेन का पोजीशन था, 7 शॉट्स ऑन टारगेट एंड ही डिनाइड ऑल 7 ऑफ दोज। आपको पता है स्पेन कैसी इंट्रिकेट फुटबॉल खेलती है, ठीक है ना। दे स्प्लिट ओपन द डिफेंसेस और डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस होते हैं, उसके बाद फिर टू एंटिसिपेट दैट एट दिस एज, ठीक है ना, कॉल्स ऑन फॉर एक्सपीरियंस अगेंस्ट अ टॉप टीम जो कि पहले भी आलमी चैंपियन रह चुकी है। सो क्रेडिट ऑफ टू हिम। एंड अब देखना पड़ेगा कि अब जो इनका अगला मैच है उसमें इनकी कैसी कारकर्दगी रहती, क्या है। देखिए फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट होता है ना, कंसिस्टेंसी मैटर्स, वन ऑफ नहीं होता। जहां पे आपने कंसिस्टेंसी दी है, एक आपको एक जमाने में याद होगा मेक्सिको का एक गोलकीपर बड़ा मशहूर, जो वर्ल्ड कप के टाइम पे ही जो है वो रीअपेयर होता था। सो मे बी ही इज वन ऑफ दोज। अब लेट्स सी कि हाउ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाते